one day I'll hit the lotto, then my bills would all be paid. Money no longer would be a bother. My life would never be the same. We could travel all around this world, fly first class every day. But if I never hit the lotto, would you still love me anyway? Perhaps one day I'll reach the big time. The whole world would know my name. Well, every other magazine cover would use me for their campaign. We would be the hardest couple around, from New York to LA. But if I never reach the big time, would you still love me anyway? Perhaps one day I'll have the answers for every question that's ever been. Most brilliant minds of our time would call me colleague and friend. We would never have any problems at all. Well, I'd solve them each right away. But if I never have the answers, would you still love me anyway? Well, if I never hit the lotto or reach the big time one day, well, if I never have the answers, would you still love me? Would you still love me anyway? On my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. I'm never running behind. You're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie, or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. No one to worry where I am, or waiting for me to come home. Staying up till 3 a.m. I'm always out on the town. You're nowhere to be found. And when our song comes on, I just hum along and order another round.
happy on my own. At least most of the time. I guess some of the time, maybe none of the time, I'm happy, happy on my own. Let's meet down at the lonely lake before summer has gone away. Swim out under a broken sky. Cold sun, colored with shades of white. Wave goodbye to last summer. Cold air coming away soon. So let's lay under the falling moon. Tell me something about yourself. You never told to no one else. Say goodbye to lonely nights of last summer. Say goodbye. Say goodbye to lonely nights of last summer. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete with that, 'cause you were friends since you were kids and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history. 안녕하세요, 룰루님들. 오늘은 제가 피부 얘기를 좀 해보려고 해요. 제가 피부를 어떻게 관리하고 있고 최악의 상태일 때 피부를 어떻게 하면 복구시킬 수 있는지 가장 빠른 방법에 대해서 얘기를 좀 하고, 제가 항상 쟁여놓고 사용하는 찐 쟁여템, 그 찐 간증템 같은 제품들 몇 가지 좀 추천을 해드리면 좋을 것 같아요. 항상 보여드리긴 하지만 제가 맞는 스킨 레시피 정말 많이 공유를 해드렸어요. 아주 고기능성 제품들의 경우에는 정말 독한 경우가 많아서 제 피부랑 맞지 않는 경우가 대부분이었어요. 제가 20, 30대에 정말 아주 심각하게 지루성 피부염을 겪었던 적이 있었던 피부여서 조금만 화장품에 맞지 않는 성분이 들어가도 피부가 엄청 간지럽고 두두두두 올라와요, 두드레기처럼. 그리고 여기저기 막 트러블이 나서 아무리 좋다고 소문이 난 화장품이라고 하더라도 제 피부랑 맞지 않으면 바를 수가 없어요. 트러블 관리도 해야 되고 얼굴에 항상 열이 올라오는 피부거든요.
그래서 이런 열감도 내려주는 진정도 필요하고 근데 늙기는 싫어. 그래서 저는 만능 스킨을 꾸준히 만들어서 사용을 한 거예요. 40대로 들어오기 시작하면서 정말 좋은 성분들을 최대한 스킨에 많이 집어넣어서 올인원 같은 제품을 만들어서 사용해보자 하면서 정말 원료값에 투자를 많이 하기 시작했거든요. 좋은 성분을 정말 많이, 원액 그 자체로 넣어도 정말 많이 넣었을수록 아침에 일어나면 얼굴이 다르고 화장품이 정말 얼굴을 바꾸기도 한다는 걸 좀 깨달은 것 같아요. 그래서 지금도 꾸준히 사용하고 있고, 이거는 이제 지난주에 가장 최근에 만든 스킨인데 얼마나 좋아질 수 있나 보자 하는 느낌으로 정말 좋은 성분을 다 때려 넣은 스킨이었거든요. 근데 정말 아침에 일어났을 때 깜짝 놀랄 정도로 피부가 좋아지더라고요. 그래서 아주 만족하면서 사용하고 있고, 제가 아무리 화장품을 잘 만들어서 쓰고 있다고 해도 제가 케어할 수 없는 두 가지가 있었어요. 하나는 제 피부에 끝도 없이 올라오는 트러블이고, 또 하나는 얼굴 전체에 정말 조금씩 생기기 시작해서 넓게 퍼져가는 기미였어요. 제가 만드는 화장품으로 여드름을 다 없어지게 할 수 없었고 기미를 흐려지게 하기에는 어려웠어요. 그래서 제가 꾸준히 돈 주고 사 쓰는, 정말 쟁여놓고 쓰는 공병만 20병이 넘는 그런 찐템으로 딱 두 가지를 소개시켜 드리려고 하는데요. 하나는 닥터 멜락신의 엑소좀 앰플, 또 하나는 리엔장의 아스타브이 앰플입니다. 먼저 닥터 멜락신을 먼저 소개를 시켜드리자면 제가 여러 번 소개시켜드렸던 아이템이고 여드름 종결템으로 정말 강추드린다고 했었던 제품이에요. 저 같은 경우에는 피부 컨디션이 조금만 안 좋아도 아니면 생리 주기 때 호르몬 변화가 올 때 그럴 때나 일 때문에 잠을 좀 못 자고 피로가 누적됐을 때 항상 피부가 뒤집어지거나 트러블이 계속해서 올라오는 피부예요. 그리고 저희 남편도 평생 여드름이 나는 피부예요. 저도 피부가 뭐가 되게 많이 나서 스트레스를 정말 많이 받고 있었고, 저희 남편이 목 여기부터 여기까지 정말 곰보처럼 여드름이 아주 두껍고 시꺼먼 여드름이 이만큼이 났어요. 보는 사람이 다 걱정할 정도로 피부가 정말 안 좋았거든요. 근데 저희 남편이 제 마음처럼 이렇게 관리를 하면 돼 한다고 하지 않는단 말이에요. 그래서 저는 세수만 하고 바르면 효과가 있는 제품이 있었으면 좋겠다 하고 그런 걸 되게 많이 찾을 때였는데, 요거 엑소좀 앰플 2병이랑 요거 흔적 크림이랑 이렇게 두 가지만 사봤어요. 요거 2병에 요거 하나를 사봤는데 저희가 정말 깜짝 놀랄 정도로 효과가 너무 좋았어요. 그냥 방법은 없으니까 세수하고 스킨 바르고 이거 앰플을 진짜 열심히 바르고 뭐가 되게 많이 난 데는 그 위에 크림을 덧발라라 이렇게 알려주고, 저도 똑같이 썼는데 2주 정도 지나니까 더 이상 트러블이 나지 않았고 3주로 넘어갈 때 피부가 정말 급속히 깨끗해지기 시작했고, 한 달을 꾸준히 썼을 때 얼굴에 여드름이 정말 하나도 나지 않았어요. 정말 둘 다 눈이 휘둥그레져가지고 이거는 진짜 평생 쟁여야 된다, 무조건 써야 된다 싶어가지고 그때부터 지금까지 정말 열심히 쓰고 있는 제품이고, 앰플만 썼을 때보다 크림을 같이 썼을 때가 효과가 훨씬 더 드라마틱하게 나타나서 이 두 개를 같이 써주시는 거를 무조건 추천드려요. 저한테 이 제품을 추천받아서 사용했었던 사람들 중에서 만족했다고 말하지 않은 사람은 아무도 없었어요. 아, 이거는 진짜 물건이다, 이건 진짜 찐이다. 그래서 정말 요거는 여드름 종결템으로 정말 강력 추천드리는 제품이고, 제가 몇 번 소개를 시켜드렸더니 룰루님들이 요거 떨어졌을 때 빨리 공구 열어달라고 가장 요청을 좀 강력하게 해주시는 제품인 것 같기도 해요. 자녀분들이 트러블로 고생을 하고 계실 때 뭘 어떻게 해줘야 될지 몰라서 그래서 멜락신을 구매해보신 분들이 되게 많으신데, 돈을 얼마나 썼는지 안 해본 게 없고 피부과 다 가보고 계속해서 약도 먹이고 뭐 별짓을 다 해봤지만 절대 해결되지 않았던 트러블인데 신세계를 만났다, 이런 후기를 많이 남겨주고 계세요. 그래서 이미 인증받은 제품이고 저도 검증했고 저희 구독자님들도 검증한 제품이라서 이 닥터 멜락신의 엑소좀 흔적 앰플, 요거는 진짜 요 크림이랑 같이 꼭 써보셨으면 좋겠어요. 이 회사에 대한 신뢰가 이미 쌓여있기 때문에 무조건 좋겠지 하는 느낌으로 스킨도 구입해서 사용해보고 클렌저도 구입해서 사용을 해봤는데요. 이 클렌저는 엑소좀 흔적 효소 클렌저라는 제품이고 파우더 타입의 제품이에요. 그래서 손을 적시고 물 소량에 파우더 조금 뿌려서 손으로 이렇게 막 비비면 되게 부드러운 거품이 나고, 이 효소 클렌저로 세안을 해서 관리를 하면서 이거를 같이 써줬을 때 더 시너지가 나는 느낌이었고 관리도 좀 편하게 잘 되는 느낌이었어요. 여기 멜락신의 클렌저도 좋지만 제가 사실 집에서 스킨을 만들어 사용할 때 기존에는 독도 토너를 주로 사용을 했어요.
촉촉하고 순한 성분이어서 독도 토너를 저도 사용했고 구독자님들한테도 독도 토너를 많이 추천을 드렸었거든요. 이게 독도 토너보다 점도가 훨씬 더 높아요. 조금 묽은 콧물 제형이라고 하면 딱 맞을 정도로 스킨이라고 하기에는 되게 점도가 높고 앰플이라고 하기에는 좀 가벼운 딱 그런 정도의 제형인데 엑소좀 라인에서 나온 제품이기 때문에 기본적으로 스킨 자체에 피부를 진정시켜줄 수 있는 성분이 들어있고 트러블 케어를 할 수 있는 성분이 스킨 자체에 들어있어요. 사용했을 때 만족감이라든지 촉촉함이라든지 약간 그게 겉에만 좀 촉촉해지고 많은 그런 느낌이 아니고 속까지 촉촉해서 보습이 훨씬 더 오래가는 느낌이 들었어요. 이 멜락시네 엑소좀 토너가 진짜 유물이라고 몇 번 추천을 드린 적이 있었는데 이게 진짜 점도가 되게 앰플보다는 묽은데 스킨보다는 훨씬 더 점도가 있는, 그리고 되게 촉촉함이 오래가고 발림성도 되게 좋고 되게 촉촉해요. 근데 제가 만능 스킨을 계속해서 만들어 사용할 때 건조함을 해결하지를 못했어요. 이 스킨을 엑소좀 토너로 바꾸니까 그 건조함까지 완전히 해결이 돼버리더라고요. 그래서 딱히 스킨 지금 사용하시는 게 없고 정착템이 없고 마음에 드는 스킨을 발견하지 못하셨는데 피부 진정 효과도 필요하고 미백 기능성 제품이면서 좀 순한 제품으로 좀 스킨 필요하시면 엑소좀 토너도 너무 괜찮을 것 같아요. 저 같은 경우에는 좁쌀 여드름이라든지 염증성 여드름이라든지 좀 두껍고 크게 나는 화농성 여드름에까지도 전부 다 효과를 봤거든요. 근데 그런 거에도 효과가 있지만 여드름을 이미 짜서 생긴 자국이나 흔적들도 되게 없어지는 속도가 되게 빨랐고, 근데 이거 꾸준히 쓰면서 피부 장벽 자체가 다시 탄탄하게 세워지는 느낌이 들었고 피부가 예전보다 민감하지 않다, 예민한 피부가 더 이상 아니다, 이런 정도로 피부를 건강하게 만들어주기도 하더라고요. 그래서 정말 인생템으로 강추드리는 제품입니다. 그 다음으로 소개시켜드릴 제품은 제가 이미 여러 번 소개시켜드렸었던 적 있는 아스타브이 앰플이에요. 리엔장 코스메틱에서 나온 아스타브이 앰플이고 제가 이전에 기미 삭제템으로 간증템이라고 소개를 시켜드린 적이 있었는데 기미 제품을 추천드리기가 정말 되게 어려웠어요. 이 제품이 너무 비타민C 고함량 제품이고 너무 고농축 앰플이다 보니까 처음부터 민감한 피부일 수도 있고 아주 건강한 피부일 수도 있는데 피부 상태를 모르는 상태에서 얼굴 전체에 막 바르고 그럴 수 있는 제품은 아니에요. 처음에는 정말 스킨케어를 충분히 하고 아주 촉촉한 상태에서 아주 기미 쪽에만 소량씩 발랐어요. 천천히 적응할 시간을 주시면서 양을 천천히 늘려가면서 발라줘야 한다고 하더라고요. 그렇게 조심조심 사용하는 기간이 지나고 나서 딱 한 달 정도 지나고 나서는 정말 되게 열심히 얼굴 전체에 막 목까지 발랐어요. 저 같은 경우에는 얼굴에 있는 게 기미가 아니고 오타모반의 잔해 같은 거예요. 그래서 효과가 하나도 없을 거라고 생각했었던 제 생각이랑은 다르게 피부가 정말 많이 깨끗해졌어요. 그래서 이제 화장을 하면 그래도 어느 정도 잡티가 다 가려지는 정도가 됐고 이제 뭐 병원 갈 때나 동네 갈 때는 생얼로도 잘 다니는 정도로 되게 자신감이 많이 올라오더라고요. 피부도 되게 깨끗해지지만 확실히 피부가 되게 탱글탱글해지고 되게 광이 나면서 건강해진다는 느낌을 되게 많이 주는 제품이었어요. 아스타브이 앰플을 바르다 보니까 저는 좀 욕심이 나더라고요. 이게 좀 더 빨리 없어졌으면 좋겠는 거예요. 이 앰플 바르고 이 크림을 바르면 더 효과가 좋지 않을까 싶어가지고 한 달 지나고 나서부터는 이 앰플 바르고 무조건 크림을 같이 발랐어요. 앰플이 피부 속까지 훨씬 더 잘 전달될 수 있고 비타민C가 2배로 고농축으로 올라갔기 때문에 기미나 미백에는 훨씬 더 효과가 좋을 수밖에 없거든요. 저는 그래서 얼굴 전체에 이제 이 두 가지를 무조건 같이 바르고 있어요. 되게 어려서부터 오타모반이 있었기 때문에 아주 깨끗한 피부로 살아본 적이 한 번도 없어요. 이렇게 꾸준히 관리를 했을 때 그래도 맨얼굴로 나다닐 수 있는 정도가 된다면 이거는 정말 나는 꾸준히 쓰겠다, 전혀 돈이 아깝지 않다, 그런 제품이어서 정말 강력하게 추천드리고 싶은 그런 제품입니다. 제가 아스타브이 앰플만큼이나 또 추천드리고 싶은 제품이 리엔장에서 나온 리페어 선크림인데요. 리엔장에서 나온 리페어 선크림 같은 경우에는 혼합자차 제품이에요. 색소 침착 생기게 하지 않으면서 피부에도 자극이 없고 피부는 뒤집어지지 않으면서 되게 자연스러운 톤업 효과를 주면서 피부는 진정시킬 수 있는 그런 선크림이 필요해서 리엔장에서 만든 제품이라고 해요. 이렇게 발라보면
유수분 밸런스가 되게 잘 맞는 느낌이고 되게 자연스러운 톤업 효과가 있으면서 촉촉해요. 끈적이거나 그러지 않고 백탁 현상 같은 거는 전혀 없거든요. 비타민 고함량 제품을 피부에 바른 채로 우리가 밖에 나가려면 자외선을 완전히 완벽하게 튕겨져 낼 수 있는 제품이어야 하는데 이 제품은 그런 제품이에요. 어떤 방법에서든지 자외선을 아주 확실하게 차단을 하셔야지 피부를 빨리 노화를 진행시키지 않고 관리를 하실 수가 있어요. 자외선을 차단하는 게 피부 건강에 그만큼 중요하다는 거고 자외선이 노화의 주범이라는 이야기도 되거든요. 근데 바르면 바를수록 좋고 확실히 차단되고 있다는 걸 피부가 알겠더라고요. 선크림 정착 못하신 분들 있으면 요 리엔장 거 써보시면 아주 만족하실 거고 연령대가 있으신 좀 지긋하신 분들이실수록 선크림도 조금 더 촉촉해야 하거든요. 그래서 좀 그런 분들일수록 연령대가 조금 더 있을수록 이 리페어 선크림 더 강력하게 추천드려요. 리엔장에는 어성초 리페어 스파 마스크라는 제품도 나오거든요. 가끔 얼굴에 막 호르몬의 변화라든지 좀 힘들어서 얼굴이 막 붉긋붉긋하게 열이 올라오고 막 그럴 때가 있거든요. 그럴 때 피부를 좀 진정을 시켜줄 수 있고 되게 피부에 수분감을 듬뿍 주면서 열감을 낮춰주는 그런 마스크팩으로 사용하기 되게 좋더라고요. 저도 저지만 이제 저희 남편이 축구를 너무 좋아하는 사람이어서 하루 종일 축구 차고 막 시커멓게 타서 들어오고 하루 종일 얼굴 막 빨개져 있고 막 이렇거든요. 그럴 때 남편도 좀 붙여주고 저도 하고 이런 식으로 사용을 하고 있는데 열감만 확실히 잘 내려주고 수분 관리를 좀 잘 해주고 그럴 때 진정 관리만 충분히 해줘도 얼굴이 잘 뒤집어지지 않더라고요. 그럴 때 진정용으로 쓰기에 정말 좋은 팩이어서 이것도 필요하신 분들 사용해 보시면 좋으실 것 같아요. 마지막으로 제가 추천드리고 싶은 제품은 고무팩이에요. 이 제품 같은 경우에는 거의 최고가 라인의 제품에 속하는 제품이에요. 안스킨의 클래리파인 골드라는 제품이고 이렇게 파우더 한 스푼이나 한 스푼 반 정도를 덜어서 이제 물이나 액티베이터에 개서 사용을 하면 되는데 저 같은 경우에는 찬물로도 해보고 액티베이터로도 해봤는데 액티베이터로 해서 개서 사용을 했을 때 훨씬 더 피부가 촉촉하고 탱글탱글해지는 느낌을 많이 받았어요. 물보다는 액티베이터를 사용하시는 걸 더 추천드리고 고무팩이 종류가 정말 많거든요. 고무팩이 하는 역할은 공기를 완전히 차단을 하고 피부에 열감을 내려주면서 이 액티베이터라든지 팩에 들어있는 유효 성분이 피부 속 깊숙하게 침투를 할 수 있게 만들어주는 그런 팩이에요. 요즘 뭐 리프팅 관리 해주는 데 되게 많잖아요. 그런데 가면 피부가 충분히 자극이 이미 되어 있기 때문에 마무리로 고무팩을 해서 피부를 완전히 진정을 시켜주고 열감을 내려주고 수분감을 꽉 채워서 관리를 마무리하고 끝내거든요. 그럴 때 사용하는 게 고무팩인데 이거를 이제 사용하고 활용을 할 때 되게 여러 가지 방법을 쓸 수가 있는데 파우더 비율이 1이라면 액체의 비율이 0.8 정도면 돼요. 되게 되직한데 흘러내리는 정도로 이 정도가 딱 바르기 좋은 정도의 점도거든요. 이렇게 이제 올려서 이제 발라주시면 되는데 이렇게 하면은 바르자마자 엄청나게 시원한 쿨링감이 느껴져요. 그냥 떼어낼 때 좀 잘 떨어지게만 잘 발라주면 된다 하는 생각으로 피부 전체를 덮어주면 돼요. 이렇게 바르고 15분 정도 놔두면 뗄 수 있는 상태가 되거든요. 그렇게 해서 딱 떼고 나서 가볍게 세안을 해도 되고 스킨으로 정리를 해도 돼요. 그렇게 한 다음에 스킨이나 앰플이나 이런 거를 발랐을 때 우리 피부는 메마른 상태로 있을 때보다 피부가 아주 촉촉한 상태로 있을 때가 가장 잘 흡수할 수 있는 상태가 되거든요. 기본적으로 집에서 고무팩을 일주일에 2번이나 3번 정도만 하면서 꾸준히 관리를 해주셔도 피부의 열감을 기본적으로 낮춰주고 수분감을 유지시켜줄 수 있게 피부를 관리할 수 있기 때문에 노화를 굉장히 늦춰줄 수 있는 효과가 있어요. 저도 나이에 비해서는 제 얼굴이 기본적으로 그래도 어느 정도는 동안이라고 생각을 하거든요. 피부 관리를 좀 신경을 많이 쓰게 된 계기가 20대 때 제가 거의 잠을 못 자고 직장 다니면서 정말 너무 힘들게 일을 하다 보니까 얼굴이 정말 나이랑 상관없이 폭삭폭삭 늙어버리기 시작하는데 정말 보기가 싫더라고요. 그래서 정말 늙는 게 너무너무 싫어서 그때부터 진짜 미친 듯이 관리를 하기 시작했던 것 같아요. 물론 좋은 제품 있으면 바르고 이거 바르면 피부 다 나아져요. 이거 바르면 여드름 다 없어져요. 이거 바르면 뭐 기미 점점 좋아져요. 이렇게 하는 거 당연히 좋지만
더 중요한 건 우리가 평소에 마시는 물, 그리고 평소에 챙기는 식사, 그리고 평소에 잠을 자는 시간이라든지 이런 기본적인 관리를 아주 신경 써서 잘 해주시면 피부 건강은 자연스럽게 따라오겠지만 몸도 너무 건강해지실 거고 평소에 면역 관리가 따로 필요하지 않은 몸으로 관리를 하실 수 있으실 거예요. 우리 다 100세 시대에 살고 있거든요. 우리 이 얼굴에 이 몸 가지고 100살까지 살아야 되는 사람들이어서 정말 관리 중요하다고 생각해요. 이 채널을 보시는 분들 중에 저를 아주 오랫동안 봐오신 구독자분들도 계시고 최근에 저를 보게 되신 구독자분들도 계시겠지만 저는 예전에도 그랬던 것처럼 지금도 여전히 구독자님들의 고민을 제가 훨씬 더 오랫동안 고민하고 훨씬 더 오랫동안 생각해서 가장 좋은 답변을 드릴 수 있도록 노력하고 있거든요. 모든 구독자님들이 건강하셨으면 좋겠어요. 이번 주에는 제가 살림 영상이 아닌 제품 소개해드리는 영상으로 오게 됐는데요. 난임병원을 다니면서 이식을 하고 온 상태고 프로게스테론 주사를 계속해서 맞으면서 이제 결과를 기다리고 있어요. 다음 주면 이제 병원에 가서 피검사하고 이제 임신 여부를 확인하게 되는데 사실 걱정도 되게 많이 되고 떨리기도 하는 것 같아요. 그래서 지금 계속 꾸준히 맞는 호르몬 주사 때문에 사실 이번 주에는 몸이 너무너무 힘들었어요. 사실 몸이 힘든 거는 그래도 어느 정도 버틸 수 있다고 생각을 했는데 이제 내가 무리를 하면 결과에 영향을 줄까봐 되게 많은 일을 막 적극적으로 하기에는 좀 어려웠던 것 같아요. 그래서 이번 주에는 죄송하게도 살림 영상 대신 이렇게 토크하는 영상으로 대신해 보았습니다. 그래도 다음 주부터는 다시 제가 원래 하던 대로 살림 영상으로 돌아올게요. 오늘도 재밌게 봐주셨기를 바래요. 모두 건강하셨으면 좋겠어요. 안녕히 계세요.